परम शांति। मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, क्या फास्टिंग करके शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलेगा, जल समाधि से मोक्ष मिलेगा, अग्नि समाधि से मोक्ष मिलेगा, या कोई भी समाधि से मोक्ष मिलेगा? देखो, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान से समझो कि मोक्ष माना मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, जन्म मरण के चक्र में से छूटना। कैसे छूटेगी? आत्माएं जब अपने अंतिम समय में शरीर छोड़ते वक्त, चाहे कोई भी समाधि ले, चाहे जल समाधि, अग्नि समाधि, या नीचे जमीन में डाट के भी जमीन में मिट्टी में डाल के खड्डे में रह के भी समाधि ले लेते हैं, तो ये समाधि अवस्था में उसी आत्मा की जो एक भावना होती है, स्टेज होती है कि मुझे मोक्ष चाहिए। मन के अंदर जबरदस्त मोक्ष होता है। भूखे रहते हैं पूरे, ये कई लोग भूख से शरीर छोड़ देते, खाना पीना छोड़ देते हैं। ये ज़्यादातर जैनों में बहुत रिवाज है, खाना पीना अंतिम समय में छोड़ देते हैं। तो क्या उनकी जो मुक्ति की अंदर से मन की जो मोक्ष की जो अंदर एक जबरदस्त इच्छा है, वो शरीर छोड़ते वक्त अंतमति सो गति, शरीर जब छोड़ती है आत्मा, तो उनका मोक्ष के लिए जैसे कोई भी अपने इष्ट देव को याद करता है तो वो उसी के पास चला जाता है। तो उसी के पास चला गया, फिर जैसे कोई फास्टिंग करके, जैन धर्म वाले फास्टिंग करके शरीर छोड़ते हैं, वो दवाई भी नहीं लेते, और तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी अंतमतेषु गति, मोक्ष पाना है उसको, तो वो तो सोचेंगे, उनके पास यही एक ज्ञान है कि मैं महावीर स्वामी के पास जाऊंगी, तो वो उनके पास मोक्ष है, उनके लिए ये निर्वाण धाम है। जैसे गौतम बुद्ध वाले, मगर वो तो ऐसा कोई ना समाधि लेते हैं। तो गौतम बुद्ध में तो ना आत्मा परमात्मा को मानते हैं। हिंदुज़म में मैंने कहीं अग्नि समाधि तो मैंने सुनी नहीं है, कोई शास्त्रों में कहीं कहीं ली हो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक, हाँ, जल समाधि, श्री राम ने भी जल समाधि ली थी सरयू नदी में, और उसके साथ में पूरा जो गए ऊपर, तो ऊपर निकल के वो उसका सूक्ष्म शरीर निकल के, जैसे राम का है तो सूक्ष्म शरीर निकल के फिर वो तो विष्णु के अवतार मानते थे, विष्णुपुरी में चला गया वो तो। राम तो विष्णुपुरी में चले गए सूक्ष्म शरीर निकाल के। उनके साथ जो भी आए थे तो वो भी जहाँ जहाँ से आए थे वो चले गए, जहाँ से आए वो चले जाएंगे। तो अंतमति सो गति, हमेशा आत्मा की इच्छा, प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा क्या है? मेरे को मोक्ष चाहिए। चाहे कोई भी समाधि अवस्था में जलकर भी मर जाए, मगर जलकर मरकर भी मुझे तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। तो जैसे काशी करवट पहले लगाते थे, तो भावना क्या थी? काशी करवट लगाकर मैं शिवपुरी में ऊपर मोक्ष में जाऊंगा, शिव के पास जाऊंगा ऊपर मोक्षपुरी। तो उनको नॉलेज होता था, दिया जाता था। भक्ति भावना इतनी आत्मा में होती है, अंत मत किसी को याद नहीं करता। नष्टो मोह के स्टेज होते, इच्छा मात्र अविद्या होते हैं। तो आत्मा की स्टेज इतनी जबरदस्त होती है, तो समाधि अवस्था में आत्मा निकलकर उनकी इच्छा जो होती हैं, जहाँ जहाँ भी इच्छाएं होती है, वो अपने अपने इष्ट देव के पास चले जाएंगे। तो उनके ऐसी समाधि वालों की बहुत हाई लेवल की स्टेज होती हैं, तो उनके इष्ट देव भी उनको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जब कोई भी जल समाधि लेते हैं या मिट्टी में डालकर समाधि लेते हैं, तो उनकी भावना इतनी जबरदस्त होती है। तो इनके गुरु होते हैं, तो उनके गुरु जो ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मलीन माना वो ऊपर में होते हैं, चाहे वो महलोक में हो, चाहे वो जनलोक में हो, चाहे तपलोक में, उसके गुरु होते हैं। तो गुरु को याद करते करते समाधि ले लेते हैं, तो उनके गुरु खुद स्वयं आकर उनको अपने लोक में ले जाते हैं। इसलिए जिन जिन गुरु पूजा क्यों करते हैं? गुरुओं की पूजा, क्योंकि गुरु भी परमात्मा की तो पूजा नहीं करवाते हैं, गुरु पूजा करते हैं लोग। तो गुरु भी अपने लोक में, कोई महालोक में है, क्या दूसरे लोक में भी बहुत आश्रम वाले बैठे हैं, तो दूसरे लोक में ले जाते हैं। तो आत्माओं की गति वहां तक होती है जहां तक इनकी बुद्धि में ज्ञान होता है, जिसको याद करता है। इसलिए गीता में क्या कहा है? तुम जो आत्मा, जो मनुष्य
उसी को पाता है जिसको वो याद करता है, अंत में याद करता है, अंत में बुद्धि में रहता है। अंत मति सो गति कहा। बुद्धि में, मति माना बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि में जो होता है उसकी गति होती है। ये एक लॉ है, नेचुरल लॉ है, आत्मा का नेचुरल लॉ है। इसलिए मोक्ष और मुक्ति, जो शास्त्रों के हिसाब से मोक्ष किसको कहते हैं उस पर बहुत डिफरेंस है, ओपिनियन है। मोक्ष मिल गया माना जन्म मरण के चक्र में आत्मा निकल गई और ऊपर के लोक में चली गई तो उसको जीवन मुक्ति कहेंगे, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो ब्रह्म में लीन हो जाए, मतलब जो परम धाम में चला जाए, और परम धाम में परम लाइट जो है, परम लाइट मतलब शिव निराकार, पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार है, उसकी आत्मा ज्योत से ज्योत में समा जाए, मतलब उसको ब्रह्मलीन कहे। ब्रह्म में लीन माना समा गई, समा जाना, उसको मुक्ति कहेंगे। शास्त्रों में उसको भी मोक्ष कहते हैं। तो आत्माओं की स्टेज के आधार से है इसका प्रश्न का जवाब। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कई आत्माओं का कर्म बंधन बाकी है, और कर्म बंधन आत्माओं का बाकी होने के बावजूद वो समाधि लेते हैं, चाहे जल समाधि हो, चाहे किसी भी प्रकार की समाधि हो, और कर्म बंधन बाकी हैं। तो क्या कर्म बंधन को छोड़ के क्या ऊपर के लोक में, चाहे अपने गुरु के पास या कोई इष्ट देव के पास, अगर कोई नारायण की पूजा करता है तो नारायण के पास, स्वामी नारायण है तो स्वामी नारायण के पास, विष्णुपुरी में गोलोक, या कहीं भी मतलब जा सकते हैं। आत्मा का कर्म बंधन बाकी है, और कितना भी वो समाधि अवस्था ले ले तो जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब तक कर्म बंधन बाकी है तो वो आत्मा ऊपर के लोक में तो नहीं जा सकती, चाहे गुरु गुरु कितनी भी अपनी शक्ति देकर भी उसको निकालना चाहे, ऊपर के लोक में ले जाना चाहे, मगर गुरु भी देखेगा भी उसका सूक्ष्म में, तो उसका जो ओरा होता है तो ओरा में देखेगा ना, को सूक्ष्म में ओरा देखेगा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ओरा देखेगा, तो उसका तो कर्म बंधन बाकी है। तो गुरु भी उसको समाधि वालों को ऊपर में नहीं ले जाएगा, और बड़े समाधि लगाई मगर फिर उसको पुनर्जन्म में आना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म बंधन के बिना समाधि एक नेचुरल लॉ है, कर्म बंधन, तो उसको समाधि बहुत जबरदस्त मनसा सेवा है, उसने बहुत भक्ति की है, कर्म बंधन काटे हैं, और एकदम आत्मा मतलब इतनी स्टेज उपराम है, नष्ट मोह की स्टेज है, इच्छा मात्र मर, पूरी जिंदगी ऐसे बिताई, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों से वो भक्ति करता है, चाहे किसी की भी करता हूँ, किसी भी इष्ट देव की करता हूँ, चाहे अपने गुरुओं की करते हो, कोई किसी भी इष्ट देव की या गुरुओं की भी, जो अनेकों जन्मों से वो सेवा करते हैं, बहुत सेवा का भाग्य बनता है, और कोई कर्म बंधन नहीं रहता, तो अंतमति सुगति, तब उनको सदगति होती है, आत्मा की सदगति होती है, और इसकी इच्छा के अनुसार वो अपने अपने इष्ट देवों के पास, इसके इष्ट देव जहाँ भी हैं वो वहाँ जा सकते हैं, चाहे शिवपुरी में जाएं, चाहे विष्णुपुरी में जाएं, चाहे ब्रह्मापुरी में जाएं, चाहे महालोक में जाएं। कई महर्षि बैठे हैं, इसके आश्रम धरती पर हैं, तो कई महर्षियों को याद करते हैं या गुरु मानते हैं, और गुरुओं की बहुत पूजन करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं गुरुओं के पीछे। तो जरूर उसको गुरु कर्म बंधन से काट सकता है चाहे तो, मगर बहुत बड़े कर्म बंधन हो तो गुरु भी नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकता, उसको जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कर्म बंधन का नेचुरल लॉ है। देखो ज्ञान बेहद परम महाशांति बेहद బాపూజీ ఒక స్పెషల్ టాపిక్గా ఉపాసన అగ్ని సమాధి జల సమాధి అయితే మోక్షం అనేది లభిస్తుందా అనేటువంటి ప్రశ్నను బాపూజీని అడిగితే బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నా దగ్గరికి ఒక క్వశ్చన్ పంపించారు. ఫాస్టింగ్ చేస్తూ శరీరం వదిలేస్తే మోక్షం లభిస్తుందా అని, ఇంకా జల సమాధితోటి మోక్షం లభిస్తుందా
అగ్ని సమాధితోటి మోక్షం లభిస్తుందా, లేక ఏ యొక్క సమాధితోటి అయినా సరే మోక్షం లభిస్తుందా? అంటే భక్తి మార్గంలో రకరకాలుగా సమాధి స్టేజ్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రాణాయామం ద్వారా, మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారా భక్తి మార్గంలో. మరి వీళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం లభిస్తుందా అనేటువంటి ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, జ్ఞాన మార్గంలో అయితే జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోవాలి. మోక్షము అంటే ముక్తి, ఇది జ్ఞానంలో చెప్పేది. ఆత్మ ముక్తి అనగా ముక్తి పొందటం అంటే జన్మ మరణ చక్రంలో నుంచి విముక్తి పొందటం. ఎలాగా? ఆత్మలు ఎప్పుడైతే తమ అంతిమ సమయంలో చనిపోయేటప్పుడు శరీరం వదిలేసేటువంటి సమయంలో కొంతమంది ఏదన్నా సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారే అనుకోండి, భలే జల సమాధి కావచ్చు, అగ్ని సమాధి కావచ్చు, భూమి లోపల తవ్వుకొని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళేసి పైన పూడ్చి సమాధి కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలా అంటే గుంటలో ఉండిపోయి తపస్సు చేస్తూ సమాధిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ సమాధి యొక్క స్టేజ్లో ఆ ఆత్మ ఒక భావన కలిగి ఉంటుంది. ఏమిటి అంటే, నేను మోక్షాన్ని పొందాలి. మనసు లోపల జబర్దస్త్ మోక్షము కావాలనే కోరిక, ఆకలి కొని ఉంటూ ఉంటారు ఆత్మలు. ఇక వాళ్ళు ఆకలి దప్పులకి అతీతంగా కూడా ఉంటారు. చాలామంది ఆకలితోటి శరీరం వదిలేసేవాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆహార పానీయాలు వదిలేస్తారు. వాళ్ళు జబర్దస్త్గా జైన్ ధర్మంలో ఈ యొక్క రివాజ్, ఈ పద్ధతి అనేది ఉన్నది అంటున్నారు బాపూజీ. ఆహార పానీయాలు అంతిమ సమయంలో వదిలేయటంతో వారి మనసులో ఏదైతే మోక్షం కావాలి అనే జబర్దస్త్ కోరిక, బలీయమైనటువంటి కోరిక వారి లోపల ఉండిపోతుంది. దానితోటే వాళ్ళ శరీరం వదిలేస్తారు. ఇక్కడ మనం అంతిమతి సోగతి అనే మాటను మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాము. ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తారో ఆత్మలు, వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. అంటే వారి యొక్క ఇష్ట దైవాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. వారి దగ్గరకు అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మరలా ఎవరన్నా ఫాస్టింగ్ చేస్తూ, జైన్ ధర్మం వాళ్ళు కానివ్వండి, శరీరం వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏ మందులు తీసుకోరు అంటారన్నమాట. అంతిమతి సోగతిగా కావాలి, మోక్షం పొందాలి, మోక్షం కావాలి, మోక్షం కావాలి అనే ఆలోచనలోనే ఉంటుంది. అయితే వారి దగ్గర నేను మహావీర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అన్న ఒకే ఒక జ్ఞానం ఉంటుంది. వారి దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఇంతకాలం ఎవరినైతే ఫాలో చేస్తూ, నమ్ముతూ, విశ్వసిస్తూ, తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో, వారిని గురువుగా భావిస్తూ ఉంటారో మహావీర స్వామిని, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనే కోరుకుంటారు. వారి దగ్గరికి వెళ్ళటమే వాళ్ళకు మోక్షం అనుకుంటారు. దీనికోసం వాళ్ళు నిర్వాణ ధామానికి వెళ్తున్నాం అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా గౌతమ బుద్ధుడు కూడా వాళ్ళ మార్గం ఏంటి అంటే వాళ్ళు సమాధిలోకి తీసుకోరు. గౌతమ బుద్ధుడైతే ఆత్మను, పరమాత్మను అంగీకరించరు. కనుక వాళ్ళ సమాధి అనేది ఉండదు. నిర్వాణం, నిర్యాణం చెందారు, చైతన్యంలోకి వెళ్ళిపోయారు, మహా చైతన్యంలోకి, అలా చెప్తూ ఉంటారు. హిందూయిజంలో అయితే నేను ఎక్కడ అగ్ని సమాధి గురించి వినలేదు. నేను చదవను కూడా చదవలేదు. మన శాస్త్రాల్లో కూడా లేవు. కానీ ఎక్కడో అక్కడ ఉండి ఉండవచ్చు, నాకైతే జ్ఞాపకం లేదు అంటున్నారు బాపూజీ. నేను ఎంతవరకైతే మరి విన్నానో, నేను దివ్య దృష్టితో చూశానో అది మీకు చెప్తున్నా. ఇక్కడ శ్రీరాముడు జల సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అని అంటారు. సరస్సు నది లోపలికి జల సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన అవతారం చాలించాడు. ఆయనతో పాటు అంటే పైకి ఊర్ధ్వలోకానికి సూక్ష్మ శరీరాన్ని తీసేసి శ్రీరాముడు వెళ్ళిపోయాడు. సూక్ష్మ శరీరం తీసిన వెంటనే తన్ను తాను విష్ణు యొక్క అవతారంగా అంగీకరిస్తూ ఉండేవాడు కనుక విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళిపోతాడు.
రాముడైతే విష్ణుపురిలో ఉన్నాడు, ఆయన సాకేత పరంధామంలో ఉన్నాడు, వైకుంఠంలో ఒక స్థానంలో రాముడు యొక్క ఫాలోవర్సు భక్తులు అందరూ కూడా ఉన్నారు అని నేను చాలాసార్లు వీడియోలో కూడా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా వారితో పాటు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు కూడా ఎక్కడెక్కడైతే నుండి వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడి నుండి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క స్థితి అంతిమతి సోగతి. అంటే సదా ఆత్మకు ఒక కోరిక అనేది ప్రబలంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఏంటది? మోక్షాన్ని పొందాలి అని. ఆ ప్రబలమైన కోరిక తోటి ఏ యొక్క సమాధి స్టేజ్లోకి వెళ్ళినా, జల సమాధిలోకి వెళ్ళి చనిపోయినా, అగ్ని సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయినా, ఆహారం వదిలేసి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయినా, మట్టిలో సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయినా, నాకు మోక్షంలోకి వెళ్ళాలి అనేటువంటి వారి యొక్క కోరిక వారిని వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ కానీ, అంశ అవతారాలు కాబట్టి సంపూర్ణ పరమాత్మ కానీ తీసుకొని వెళ్తాడు. ఏ విధంగా కాశీ కల్వట్టు గురించి ఫస్ట్ ఉంటూ ఉండేది. అంటే కత్తుల బావి ఉండేది. ఆ కత్తుల బావి దగ్గర లోపల శివుడు ఉన్నాడు. దాని లోపల పూర్తిగా స్వాహ అయిపోతే, ఆ కత్తుల బావిలో దూకి చనిపోతే కాశీ కల్వట్ శివపురికి సీదా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతారు అని, ఆ తర్వాత పైన మోక్షంలోకి వెళ్ళిపోతారు అని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం ఉండేది. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనే కోరికతోటి వారు ఈ విధంగా చేస్తారు. వారికైతే ఏమి జ్ఞానం ఇవ్వబడింది అంటే భక్తి యొక్క భావన ఆత్మ లోపల ఉంటుంది. ఎలాంటి భావన ఉంటుందో అలాంటి ప్రాప్తి లభిస్తుంది. నాలెడ్జ్ అయితే లభిస్తూనే ఉంటుంది. అంతుమతి సోగతి. ఇంకా ఎవరిని జ్ఞాపం చేయరు వాళ్ళు, ఆ యొక్క శివుణ్ణి తప్ప. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా ఉండాలి. దీనికోసం ఈ యొక్క నష్టో మోహ స్టేజ్ ఉంటేనే మరి అంతిమంలో ఒక పరమాత్మ స్మృతి తప్ప ఇంకెవరు జ్ఞాపకం రాకుండా ఉంటారు. దీన్నే ఇచ్చా మాత్రం అవిద్య అంటారు. ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ ఇంత జబర్దస్త్గా ఉంటే, సమాధి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆత్మ శరీరం నుండి వెళ్ళిపోయే ముందు వాళ్ళ కోరిక ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కోరిక అనుసారంగా వాళ్ళ యొక్క గతి స్థితి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. వారి ఇష్ట దేవతల దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా ఇలా సమాధి చెందినటువంటి వాళ్ళు చాలా హై లెవెల్ యొక్క స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటారు. వారి ఇష్ట దేవుడిని కూడా చాలా హెల్ప్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తుంటారు. ఇష్టదైవం కూడా ఆయా భక్తులకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే జల సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారో, లేకపోతే మట్టి వారి పైన వేసేసుకొని సమాధి చేయించుకుంటారో, వారి యొక్క భావన అయితే ఇంకా బలీయంగా ఉంటుంది. వారి యొక్క గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువు బ్రహ్మలీనం అయిపోతే వీరు కూడా బ్రహ్మలీనం కావాలి అనేటువంటి కోరికతోటే పైకి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. భలే వాళ్ళు మహర్లోకంలో ఉండవచ్చు, భలే జనలోకంలో అయినా ఉండవచ్చు, తపలోకంలో అయినా ఉండవచ్చు. ఈ విధంగా గురువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గురువుని జ్ఞాపకం చేస్తూ చేస్తూ సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దీని తర్వాత స్వయం వచ్చి మరి వారి లోకంలోకి తీసుకొని గురువులు వెళ్ళిపోతారు అని వారి యొక్క నమ్మకం ఉంటుంది. అందుకనే గురు పూజ ఎందుకు చేస్తారు అంటే, గురువు కూడా పరమాత్మ పూజ చేయనివ్వడు. అందుకని వీళ్ళు గురు పూజ చేస్తూ ఉంటారు. గురువు మీద నమ్మకం, గురువే మోక్షాన్ని ఇస్తాడు, గురువే పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు, గురువు ఎక్కడ ఉన్నా మాకు హెల్ప్ చేస్తారు అన్న భావన అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. మరి గురువులు కూడా తమ లోకంలో, మహర్లోకంలో ఉండనియండి, వేరే లోకంలో ఉండనియండి, వారు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలను తయారు చేసుకొని కూర్చున్నారు. వేరే లోకంలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఆత్మలకు కూడా అక్కడికి గతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే బుద్ధిలో జ్ఞానం ఉంటూ ఉంటుందో దీన్ని అలాగా జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. అందుకని గీతలో కూడా చెప్పారు, ఏ ఆత్మ అయితే మరి ఎవరినైతే జ్ఞాపకం చేస్తారో వారినే పొందుతారు అని. పితృల్ని జ్ఞాపకం చేస్తే పితృలను పొందుతూ ఉంటారు, దేవతల్ని జ్ఞాపకం చేస్తే దేవతల్ని పొందుతారు, పరమాత్మ తండ్రి నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తే నన్ను పొందుతారు అని అన్నారు. అంతిమంలో వారి యొక్క బుద్ధిలో ఎవరు ఉంటారో వారినే పొందుతారు అని అర్థం. అందమతి సోగతి అంటూ ఉంటారు. మతి అంటే బుద్ధి. మీ యొక్క బుద్ధిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క గతి లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక లా.
న్యాచురల్ లా. ఆత్మ యొక్క న్యాచురల్ లా ఇలా ఉంటుంది. అందుకని మోక్షము మరియు ముక్తి ఏదైతే శాస్త్రాల్లో ఉన్నదో ఆ లెక్కానుసారంగా మోక్షము అనేది ఎవరికి లభిస్తుంది అనేది వారి వారి యొక్క స్థితిగతులను బట్టి డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. మోక్షం లభించింది అంటేనే జన్మ మరణ చక్రంలో ఆత్మ బయటికి వెళ్ళిపోవటము, అంటే పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవటము. స్వర్గలోకంలో ఉన్నా కూడా మరి జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పుణ్యం క్షీణించడంతో మత్స్యలోకంలో జన్మ తీసుకుంటారు అని ఉన్నది. అయితే దాన్ని వారు జీవన్ముక్తి అనుకుంటూ ఉంటారు. పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవటం అంటే స్వర్గాన్ని దాటి మారలోకం, జనలోకం, తపలోకం వెళ్తే వాళ్ళు జీవన్ముక్తిని పొందటం అని అంటూ ఉంటారు. అయితే ఇది మోక్షం కూడా కాదు. మోక్షం అయితే బ్రహ్మలో లీనమైపోవటం అని అంటారు. అంటే పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోవటం. పరంధామంలో పరం లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పరం లైట్ నిరాకారి శివ్ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు స్వరూపం ఉన్నది. ఆ ఆత్మ జ్యోతితోటి జ్యోతిలో ఇమిడిపోవటము, దాన్నే మోక్షం పొందటం అనుకుంటూ ఉంటారు. శివుడు నిరాకార జ్యోతి స్వరూపుడు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడైతే ఈ ఆత్మ కూడా ఆ జ్యోతిలో లీనమైపోతుంది అనుకుంటారు. బ్రహ్మలో లీనం అవ్వటము అని అంటూ ఉంటారు. ఇమిడిపోయారు, దీన్నే ముక్తి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. శాస్త్రాల్లో కూడా ముక్తి గురించి ఉన్నది. ఆత్మల యొక్క స్టేజ్ యొక్క ఆధారంతో ఈ యొక్క ప్రశ్న ఆన్సరు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. రెండో విషయం ఇక్కడ నేను చెప్తూ ఉన్నాను. చాలామంది ఆత్మలు కర్మ బంధనాలు ఆత్మలకు ఉన్నాయే అనుకోండి, ఇంకా వేరే కర్మ బంధనాలు వేరే ఆత్మలతోటి ఉన్న కారణం వల్ల వాళ్ళు సమాధి తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే కర్మ బంధనాలు ఉన్నా సమాధి తీసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి, జల సమాధి అయిపోయారు. ఇంకా ఇంకో రకమైనటువంటి సమాధి అనుకోండి, అప్పుడు వారి కర్మ బంధాన్ని వదిలిపెట్టడం అనేది జరుగుతుందా అని. ఇక్కడ ఎటువంటి కర్మ బంధన అయినా సరే సమాధి పొందినప్పుడు అవి వదిలిపెట్టలేరు, వదలవు కూడా. ఎందుకంటే పైలోకాలకు వెళ్ళినా, వారి యొక్క గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఇష్ట దేవతల దగ్గర వెళ్ళినా, నారాయణ పూజ చేసినా, నారాయణ దగ్గరికి వెళ్ళినా, స్వామినారాయణ కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే విష్ణుపురిలో గోలోకంలో ఎక్కడైనా సరే వెళ్ళవచ్చు. ఆత్మ కర్మ బంధన మిగిలి ఉందనుకోండి, వాళ్ళు సమాధి స్టేజ్ని తీసుకుంటే వెళ్ళగలుగుతారు. కర్మ బంధన స్థూలంగా ఉంటే వాళ్ళు శరీరం వదిలేసిన సమాధిలోకి కారు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పెద్ద ప్రశ్న అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మరి కర్మ బంధన మిగిలి ఉంది కదా, ఆ ఆత్మ పై లోకాలకు వెళ్ళలేదు అని అంటారు కదా, మరి ఎలాగా అంటే నిజంగానే ఆ పై లోకాలకు ఆత్మ ఎప్పటికీ కర్మ బంధన ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళలేరు. గురువు ఎంత అనుకున్నా, తన యొక్క శక్తి మొత్తం ఇచ్చినా కూడా వారిని బయటికి తీయగలుగుతారు అనుకుంటే తీయవచ్చు, పై లోకాలకు తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. కానీ గురువు కూడా చూస్తారు సూక్ష్మంగా వీరి యొక్క ఆరా ఎలా ఉంది, ఆరాని గమనిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మంలో ఆరాని తెలుసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలేస్తారో ఆ ఆరాని చూసి వీరికి ఎంత కర్మ బంధన ఉన్నది అని గురువు కూడా వారిని సమాధి లోకి పైకి తీసుకొని వెళ్ళలేరు. భలే సమాధిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు పునర్జన్మకు రావాల్సి వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమవుతుంది, మరి ఎంతోమంది సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు, మోక్షాన్ని పొందారు, ముక్తి పొందారు, లేదా పరంధామానికి వెళ్ళారు అనుకుంటారు. ఏమీ కాదు, వారికి కర్మబంధనాలు ఉంటే పునర్జన్మలోకి రావాల్సి వస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అందుకే కర్మ బంధన లేకుండా సమాధి పొందటం ఒక న్యాచురల్ రా. అంటే కర్మ బంధనతోటి సమాప్తం చేసుకోవాలి. కర్మ బంధనాలను జ్ఞానంతో, యోగంతో, తపస్సుతోటి సమాప్తి చేసుకోవాలి. వారి యొక్క సమాధి అనేది చాలా జబర్దస్త్ అయినటువంటి మనసా సేవ అవుతుంది. అంటే మనసా సంకల్పంతో తపస్సుతోటి కర్మ బంధనాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటారు. ఇది చాలా భక్తికి సంబంధించిన విషయం. కర్మ బంధనాన్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆత్మ లోపల
ఉపరామ్ స్టేజి అనేది ఉండాలి, నష్టో మోహ స్టేజి ఉండాలి. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా అయ్యి జీవితం మొత్తం ఈ విధంగా గడుపుతూ ఉంటే ఒక్క జన్మే కాదు అనేక జన్మల నుండి భక్తి చేసి ఉంటే వీరి యొక్క భావన అనుసారంగా వారు ఆ స్టేజ్ని పొందగలుగుతారు. ఎటువంటి ఇష్టం అనే ఇష్టదేవతలైనా సరే, వారి యొక్క గురువులు అయినా సరే మరి ఈ విధంగా వారికి చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఇష్ట దేవతలు కూడా గురువులు అనేక జన్మలు నుండి సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరైతే ఇష్టదేవతలకు కానీ గురువులకు కానీ అనేక జన్మల నుండి సేవ చేస్తూ చేస్తూ సేవా భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారనుకోండి, వారికి ఎటువంటి కర్మ బంధనాలు ఉండవు. అంతిమతి సోగతి. ఎప్పుడైతే సద్గతి లభిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆత్మ సద్గతిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వీరి యొక్క కోరిక అనుసారంగా తమ తమ ఇష్ట దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వారు ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళటం జరుగుతుందన్నమాట. శివపురిలోకి వెళ్ళవచ్చు, విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళవచ్చు, బ్రహ్మపురిలోకైనా వెళ్ళవచ్చు, మహర్లోకానికి వెళ్ళవచ్చు. చాలామంది ఋషులు మహర్లోకంలో కూర్చొని ఉన్నారు. వారికి కూడా ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. ఆశ్రమాల్లో వచ్చినటువంటి ఫాలోవర్స్ను కొద్దిగా కర్మబంధన ఏమన్నా ఉన్నా తొలగించేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే జీవితం మొత్తం గురువు వెనకాల ఉన్నారో వారు గురు కర్మ బంధం నుండి కట్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. చాలా పెద్ద కర్మ బంధన అనుకోండి, గురువు కూడా కట్ చేయలేడు, భగవంతుడు కూడా కట్ చేయలేడు. అందుకనే జన్మ మరణ చక్రంలోకి రావాల్సే వస్తుంది. ఇది చాలా పెద్ద కర్మ బంధన అనేది కూడా ఒక న్యాచురల్ లా అన్నమాట. కాబట్టి మరి దీని గురించిన విషయాలు ఇంకా జ్ఞాని ఆత్మలు కర్మ బంధనాలను ఎలా తొలగించుకోవాలి, వాళ్ళు మోక్షము ముక్తి అంటున్నారు, మరి బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానులు జీవన్ముక్తిని ఎలా పొందుతారో మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.